ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. хитоби сахттарин ба раҳмонове ҳамин дуньёро ва нафси ҳаромашро интихоб кардааст ва рӯзи маргашро ҳам фаромӯш кардааст. ман аз тамоми наздикони зубайдиллои розиқ, аллоҳ раҳмату мағфираташон кунад, тасаллияти худро мерасонам ва дуо мекунем ки аллоҳи меҳрубон ҷошонро ҷаннат гардонда бошад. пеш аз суҳбати мо иншоаллоҳу раҳмон 4 мисра шеър эҷод карда будем дар бораи ин раҳмонове ки ҳамин дуньёи бебақоро интихоб кард ба хотири пулу мол, ба хотири курсӣ, ба хотири фарзандон, ба хотири 400 муғулу манғити террористи атрофаш хуни ҳазорҳо тоҷикро резон. иншоаллоҳу раҳмон шеърро барои мардуми сарбаланди тоҷик мерасонем, баъд мавзӯъро идома медиҳем. худо бадбину дин бадбин, шуниди парда қосим рафт, ба ту 100 лаънату нафрин, шуниди парда қосим рафт. ту бо ӯ гуфта будӣ ки ҳама мулки ҷаҳон аз ман, савори аспи чӯбин байни осмону замин. эй эмомалӣ шайтони лаъин, шуниди парда қосим рафт. субҳаналлоҳ, ин қадар одаморо қатл кардан, ин қадар мардумро дар бадару хокбасар кардан, ҳамааш ба хотири чӣ аст? ин дуньёро фардо шумо эмомалӣ шарипович чӣ хел падруд мегуфта бошед? вай мӯсафеди бечорае ки аллоҳ раҳматашон кунад, на террорист буданд, на ягон яроқа дидааст, на яроқ бардоштааст. ин чандум аллакай бародарои наҳзат шаҳид шуданд дар зиндонҳои шумо золимӣ. ҳамин дуньёи бевафоро интихоб кардаед. чанд нафар мурданд? бародарои бадахшон чанд нафар мурданд? шумо як бор фикри мурданатонро кардед ё не, эмомалӣ раҳмонов? шумо фардо чӣ хел мемурда бошед? шумо агар худатонро ба дор оведед ки шумо қаҳрамон эълон ва интихоб нахоҳед шуд, шумо бо яроқи аслиҳаи бегона омада мардуматонро қатл карда, як захватчики террорист дар ҷаҳон муаррифӣ шудед ва дар таърих ин ҳамаш нависта мешавад. инро фаромӯш накунед ки шумо пешвои миллат шудеду гӯё ки фардо бо сари баланд ин оламро падруд мегӯед. ҳаргиз на. шумо садҳо миллиард доллари ин мардумро дуздидед. агар шумо як зарра аллоҳро мешинохтед, домуллои кун ношуста, имрӯз мебуроед мардумро бо насиҳату ба мардуми мазлуми тоҷик фатво медиҳед ношармида. агар шумо як зарра аллоҳи худро мешинохтед, як зарра шумо имон медоштед, як зарра ба ин миллати мазлуми тоҷик хизмат мекардед, ҳаргиз ва ҳаргиз пули моли дуньёро интихоб намекардед. шумо на аллоҳи худро мешиносед, ҳатто на падари худро мешиносед. фардо намедонам мардум баъди сари шумо чӣ мегӯянд. бепадар аз ин олам рафт гуфта мардум аққа мекунанд шумоя. меравед дар созмони фанду фиреб, вайро ман созмони милал намешуморам. онҷа як ҷои фанду фиреб аст. онҷа як ҷое ки шахсоне ки худашонро озодихоҳ мегиранд, худашонро гӯё ки донишманд мегиранду худашонро лидерои сагои калон мегиранд,
با یک قاتله که هزارها قریب میلیون برسید خونی تاجیک را ریزاند و قتل کرد، با وی دست میدهند، سلام میدهند. ویها کجا سازمان ملل هستند؟ آنها سازمان هلال هستند. هله فند و فریب. اگر آنها یک ذره یعنی نظارت میکردند و یک ذره اگر این مردم رو میدونند که این مردم ما خوار و ذلیل در بدر خاک بسر از دسته شما الله لعنتتان کند امام علی شریپوویچ، اگر آنها یک ذره قدر و قیمت و انصاف و عدالت می داشتند شما را در آن تالار راه نمی دادند. دو شب پاتی در همون راههای جزیرتان میزدن و دو لغت در دری کنتان میزدن، همون دری سازمان ملل بیرون میکردن. ولی آنها از شما بدتر هستند. انسانی که خونی هزارها نفر را ریزانده است، مال و ملک هزارها نفر را از خود کرده است به قانون، به سود، آنجا آن سازمان مللی دروغین شما را ره میدهد و سلام میدهد، سلام میکند با شما. به همین خاطر توف در سازمانتان و توف در روی خودتان و توف در روی همین امام علی شریپوویچ که پاشم به لب گور رسیده است. حال کم قتل و کشتار، حال کم ظلم و ستم، حال کم این مردم را شکار میکنن که یعنی کسی از حق حلال خودش طلب نکنه. شما والله بالله تالله قسم با آت و اولادتان، با قاتلای اطرافتان، همین نفستان حرام است. شما تمام مال و ملک مردم را غارت کردین. شما سر پای قدمتان حرام است. نحسی و کثافتی میبارد. شما بار دیگر تکرار میکنم، اگر فکر میکردیتان فردا این عالم را سربلندانه پدرود گویم گفته این ملت به خدمت میکردم. مردم تاجیک در روسیه زیر پای ارتش شوهری بینیکاهتان ولادیمیر پوتین شما میروید کلی مردم تاجیک را در سازمان فند و فریب تروریست و اکستریمیست میشمارید. توف در همین خیل سازمان نبرآمد یگان آدم که با کفشش دو تا در دهن شما زند که بعد سوال دهد که کدام تروریست، کدام اکستریمیست. مردناتان به هست که نخوا سال از مای 12 پیشروی شما فقط به پیش دروغین و فقط تروریست و اکستریمیست باشه. تروریست نه ملت دارد نه وطن دارد، یک جاهله که خونی مردم بیگناه را میریزاند. انا همون تروریست شما هستید. با یراق و با تانک و توپ بیگانه در آمده 150,000 شهروندای تاجیکستان قتل کرده کنتان با سپر کلی کرده که کرسیتان به نمیخواهید که وظیفه را به یگان کسی دیگر دهید. این مردم وقت از آنه که غضب الله بالای سری شما آمد همون کرسی را به زوری کنده میگیرن. بار دیگر تکرار میکنم، پوستای کنتان کنده شده میرود. این را فراموش نکنید. امام علی رحمانوف شما برای این ملت والله بالله تالله کو یک روز خدمت نکردید. شما فقط فرمان دادید مردمی بیچاره آنها کارا بود کردن. شما رفتید همون ببینیم خدا رحمت و مغفرت کنم میگوتن که نانی خواهیده فلانی کی چی میگوتن. انا شما هستید. نان خواهیده از دهان شما پیش میکنن، بعد شما فرو میبرید و میروید میگوید که این از آن من.
آن خیلی انسان شما هستید. شما اشتباه کلانتان همین که در دشت قبچاق باید به شهر نمی آمدید. آنجا باید خرچرانی و گاوچرانی و پادبانی ادامه می دادید. برای اینکه شما همه شرمنده کردید. شما بار دیگر امام علی رحمانوف تکرار میکنم، اگر شما ننگ و ناموس می داشتید، اگر شما یک ذره ایمان می داشتید شما امام علی شریف پاویج رحمانوف، هرگز و هرگز با این ملت دشمنی نمی کردید. تروریست اکستریمیست گفتید، گویا که شما از بین می برد. الله رحمت و مغفرت کنه، علی بیدکیه کینو ساختید و از بین بردید. سلطتای چرازدی گفته ریشاش کندن، همون به ایمانای حرامزادی خایلیسای شما و تمام دنیا را گوشی فلک کار کردیدن که علی بیدک ما بیزرر گردانیم. بعد این شرمندگی شما با اخبارهای دروغینه که 35 سال باز این مردم را فیلم میکند و تا حال فقط تعریف شما کثیفی ما در به خطا را میکنن تلویزیون ها، اعلان کردید که علی بیدکی بیزرر گشت. ولی بعد این شرمندگی نوارهای علی بیدکی خدا رحمت کند یک آدم مظلوم پیدا شد که شما با چقدر عذاب ریشهای وی را میکنه. انا همون تلیخای بشار اسد هم ریشهای مردم رو کنده بودن، چقدر در دست افتیدن، چقدر تلخکف بودن وقت از اونایی که آنها را بازداشت کردن. این روزا مطمئن باشین که نزدیک است. این ملت را تا کودکی گوهاره را ما بر ضد شما نخیزانیم، هرگز و هرگز از این راهی که انتخاب کردیم دست نمیکشیم. شما میترسونین که یعنی همه تانا نیست میکنیم. قطار انامون 600,000 تاجیکه که با 400 مغولی منغیتی حرامزاده قتل کردین، قطار انامون ها هستن نزدیکای من. شما مردک نیستن. شما فقط در همون کیسه هاتون یک تایی سبزی گرده گردین و همدیگر رو کمک کنین. از شما سر کرده امام علی شیطان و دیگر سبزی و دستایی که این ملت رو به همین روزو به همین بدبختی ها آورده رسونده. خیلی آدم سبحان الله اگر ایمان داشته باشد عذاب میتید ایمانش، که نخواه آدم به خاطر کرسی، به خاطر پولی مالی دنیا. اگر شما سبحان الله پول و مالتان رو میبردید و نعوذ بالله واردی جنت میشدید و گشته زندگی ادامه میدادید، محمد تقایف اگر یک روز برآمده سخن میکرد بر ضد شما توف در روش بود. به همین خاطر این پول و مالتان بی صاحب میماند. بار دیگر تکرار میکنم، شوهر عزیزماه وی را استفاده میبرد. شما یگان جا بردن نمیتوانید، این را فراموش نکنید. به همین خاطر حال کم فرصت دارید. بار دیگر تکرار میکنم، حال کم فرصت دارید، میتوانید برآمده اعلام کنید که تمام مردمی که من تروریست و اکستریمیست یعنی تهمت زدم در گردن آنها، چقدر گناه های بیگناه را بر کرده فرزندای مردم پسی پنجره بردم، من همه آنها را دعوت میکنم که یک پخش مستقیم به بیاین، من از آنها بخشش پرسم. شما من دیدید امام علی رحمانوف، شما باید از این مردم بخشش پرسید. والله بالله تالله حال کم فرصت دارید، حال کم زنده هستید، فردا دیر می شود، مرا اصلا بخشید. همه آدمایی که تهمت کردید انا منوی بخشش پرسید.
بخشش هموطنان اشتباه شد که من بخشید گفتم منه. یعنی از من هیچگاه بخشش نپرسید. انا همون مردمی که تهمت کردین، مادراشون شب و روز خواب ندارن، فرزندای بیگناهشون را شکنجه و عذاب میدهن، نوکرای شما، انا همونا با شما بخشش پرسید. این یک. دویمش این که قاتلای اطرافتان فرمان دهید، تمام مبلغایی که دزدیدید، غارت کردید با دختراتان و با فرزنداتان، بیارید، فرمان دهید که بیارم. همون یگان هم قصری به صاحبی نحستان بمی بیارید، می تمام پول و مال بیارم. ویدیو کنن. شما شنیدم اونجا گوید که انا هموطنان عزیز، من 34 سال اشتباه کردم، من در راه خطا بودم، انا پول، انا این مبلغ شما است، این مبلغ سهمیه های شما است، این مبلغ زمین های شما است، این مبلغ و دیگر مال و حال شما است. حتی مال و حال آزی که غمنیتتان دزدیده شما شرم نکرده، پاتون بله بیگور رسیده است. گوید که برگردیم به وطن، انا زواد و فابریکه میسازیم. این برای همه شما زیادی است. والله قسم پشیمان میشوید، والله قسم پشیمان میشوید. امروز محمد طوایف اگر یک تنان داشته باشد 10 کسب تقسیم میکنه، 10 کسب. ولی شما این دنیا رو اگر این گفته های مرا ناکرده روید، والله قسم جای شما مغز جهنم است. حالا علاقه شما کافری مطلق شدگی هستید. امام علی شریفویش از این یگان شک نیست که شما حتما در نزد پروردگار خویش و این بر ضد الله برآمدن، بر ضد رسول الله برآمدن، بر ضد بندگان الله برآمدن که آنها را آنقدر همان شیطان لعین دینا نشر کردم، تنشلوش عرقخوری دیوانگی دارد. هم مسلکتان که من آنقدر رشی برادرای تاجیک که تراشیدم، چند تاش زندان روی کردم، باز زبانش خوش شود ناشرمیده انشاءالله میگوید. حرامزادی پلید، تو قانون الله را من کردوسی، باز چی با انشاءالله میگویی؟ خدای تو همین امام علی شریفویش است، نعوذ بالله. تو هرگز و هرگز نام الله پاک را از زبان کثیف پلیدت نگیر. انا همین کثیف هایی که عرقخوری دیوانگی کرده گشتن، اینها هم مسلک های شما هستند. فردا جای شما مغز جهنم است. شما باید در نزد تمام ملت تاجیک توبه کرده از نو کلمه شهادت را، یعنی دوباره کلمه شهادت گردانیده مسلمان شده، بعد این عالم را پدرود گویید. همونجا نمیدونم، الله شاید بخشد شما. آن خاطر که شما خیلی اشتباه کرده هستید، شما و این مردم ظلم کرده هستید، شما مال و ملک این مردم را غارت کرده هستید. 75 به درم دید. بسم الله الرحمن الحمدلله. اگر بسیار ظلم کنید و بسیار غارت کنید، 25 سال دیگه صد به مدرید روی مگردید. بعد کجا میرود اون که غارت و اونقدر دزدی؟ این پولایی که غارت کردید شما باید قایل بیایید که همین پولی شما از مردم تاجیک. بیا من اکنون پام بالا بی گور رسید و کیفری اعمالم میرسم روزای نزدیک. بیاین همین من شما با یعنی یگان آدمای همون خدمت میکرده که من پولایتم، این مردم زواد و فابریکه راست کنن، صاحبی جای کار شوید. شما امروز ملتی ما رو در جهان شرمنده کرده. بازم اینگه شما کو همون اپاتون تا توری سرتونه گناه هست. فهمیده؟
برای چی؟ برای آنکه این مردم پول روان کردن، میلیاردها دلار روان کردن، یک بار شکرانه نکرده. باز ناشرمیده میگوید که شکرانه همین دولت و همین ملت کنید. شما باید شکرانه مهاجران میکرده که میلیارد دلاری این مردم رو از آن خود کرده. یعنی همش رو با اولادتان خورده، پول مردم رو خورده. این از گوی سگ و از گوی خوک حرام است، والله قسم. من دیگر نمیدونم چی گویم. من باید خطابی سخت میکردم شما با، ولی شرم کردم. سبحان الله که تا که این مردک پاش بالا به گور رسیده است، این مردک جنگ میکنه، این مردک با غضب میشه. ولی منم فهمیدم که این دنیا هیچ چیز است. این دنیا بقا ندارد. این دنیا تنها خوبی میکنی، 5 وقت نماز میخوانی، دست یک صغیر و کبیره میگیری. نه که والله بالله تالله قسم شما یک صغیر را از پول حلالی که با عرق جبین کار کرده هستید نام ندادگید. امام علی رحمان باید قائل بیایید. و این مردم رو میرید سراشان سیله میکنید، برادرای بدخشان رفتن نوگیتر میکنید، فرزنداشان رو میگیرید و گویا که شما غمخواری آنها باشید. هرگز این کارهای شما کو یک شرمندگی است و قبول هم نیست. این را فراموش نکنید. انشاءالله رحمان با کیفر اعمالتان رسید. اکنون الله میداند من پیش میروم، شما پیش میروید. این را تنها الله یک و یگانه میداند. حتما روز قیامت آنجا گفتگوزار میشود. آنجا هزارها بار رفته پدر و مادر و اهل بیت من غم دادگیاتان، آنجا من شما هرگز نمیبخشم، هرگز و هرگز نمیبخشم. برای آنکه شما نامردترین انسانی روی دنیا هستید. اگر شما مرد میبودید با محمد تقویف کار میگرفتید، نه این گرفته با دیگران کار میگرفتید. باز من میگویم که این کاری تو اشتباه است. بخشش میپرسم هموطنان عزیز، همون نزدیکانتا، یعنی پول نه اگر همونای دومونا که یک آدم که صحبت کردیم ده اکنون نامشان رو نگیریم. با من گفتم خی برای چی از پشتی منه؟ وقت از اونه که این کاری حرام رو میکنن علاکه اونها کردن. هزارها خواهر و مادر تاجیک تجاوز کردن، بردن کشتن، غارها با پرتفتن، یعنی دل و جگراشون رو فروختن. اگر این کار را نوکران امام علی شیطان کردنی شوند، باید آنها قانون برارن. یعنی کسی برزید ما گم میزند و ما رو سیاه میکند، ما همون اولادش فلان میکنیم. با انا روی سیاگی و انا شرمندگی و انا سرخمی و انا نفرت و انا نفرین و نگاه کنه چختره میشود. من اون مردک به سوال دادم که وقت از اونی که همه خیل میکنن باید اونا قانونی کنن این کاره. و مردک همه گفتگیشم پشیمانشو باور کنه. نخواه که آدم و پشتی یک است رود و اولادی نزدیکان یک آدم فلان کند. سبحان الله. این کجا بنویسیده است؟ ما تنها امام علی رحمانو بکار داریم. اولادشان اگر جنایت کرده باشند حتما فرزنداشان و دختراشان و همسرشان از این زمان جواب میدهند. ولی گناهکاری اساسی این آدم هستند. و خاطر مواد مخدر دختراشان سرزمین کوچک ما را به قرقیزها تحفه کردند. آنقدر زمین هایی که گاو و گوسفند و مال مردمی اسفره میچرید از آن قرقیزها شدگی. در این جنایت وزنین باید امام علی رحمانو جواب کرد. به همین خاطر باری دیگر تکرار میکنم، اگر همین ویدیوی من به شما رسد حتما هم اسلکانتان میبرم. باید شما فرصت دارید پولای بین پا پرتوید و پولا هرگز و هرگز شما رو کمک نمیکنه که شما عمرتان 1000 با میدارید و با این مردم رو ظلم و ستم میکنید. هرگز نه. این مردم میفهمه دیگه هستن. اینها شما رو میبخشن.
و باری دیگر خواهش میکنم باز یگان بار این گپانه گفته بودم همون آدمایی که تهمت کرده بود پس پنجره کردید از همونها از پدر و مادر همونها بخشش پرسید. همین بود هموطنان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. انشاءالله رحمان امیدواریم که این مردک منو فهمید. زنده و سال بلند باشتن. السلام علیکم.